پولنگ کے بعد ڈبے کھل گئے، گنتی کا عمل جاری ہے، تیر بلہ یا ترازو، نتائج کی دوڑ میں سنو نیوز سب سے آگے۔ عام خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، گنتی کا عمل جاری ہے، تیر بلہ یا ترازو، نتائج کی دوڑ میں سنو نیوز سب سے آگے۔ کراچی میں اب تک کے نتائج کے مطابق جماعت اسلامی کو سبقت حاصل ہے۔ یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہے جو کہ آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ کرنگی ڈگری کالج UC 8 پولنگ سٹیشن نمبر 5 میں ترازو کا 118 ووٹ کے ساتھ پلڑا بھاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ GGSS بہار کالونی لیاری پولنگ سٹیشن نمبر 13 میں 157 سکور کے ساتھ جماعت اسلامی سب سے آگے ہے۔ بالکل، پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہا۔ پولنگ اسٹیشن نمبر 5 میں ترازو کا 118 ووٹ کے ساتھ پلڑا بھاری ہے۔ اب تک کی جو صورتحال ہے جانیں گے اپنے نمائندے ارباب چانڈیوں سے۔ ارباب بتائے گا، جماعت اسلامی سب سے آگے ہے، باقی جماعتوں کی کیا صورتحال ہے؟ جی، اس وقت کے جو ابتدائی نتائج ہیں ان میں جماعت اسلامی مختلف یونین کونسلوں میں آگے ہے، لیکن جیسے جیسے نتائج آئیں گے تو دیگر جماعتیں بھی اب اپنے نتائج ظاہر کر رہی ہیں۔ جیسے کہ یہ انتخابی عمل میں ایک خاص طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو جماعت جیت رہی ہوتی ہے وہ اپنے پتے آخر میں شو کرتی ہے اور مختلف جماعتیں پہلے اپنے پتہ شو کرتی ہے۔ اس وقت جس میں UC 8 یعنی لانڈھی میں موجود ہوں، یہاں پر ابھی تک کے نتائج کے مطابق ترازو کو واضح برتری ہے، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ یہاں بلا ہے اور تیسرے نمبر پر گرین ہے، جبکہ پیپلز پارٹی یہاں ابھی تک مد مقابل نہیں ہے۔ جبکہ میرے پڑوس میں جو یونین کونسل ہے شاٹ لطیف ٹاؤن جو ہے، وہاں پر جو صورتحال ہے وہاں شاہ فیصل پر، وہاں یہ ہے کہ وہاں UC نمبر 3 پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں کا اتحاد تھا، وہاں کے نتائج کے مطابق ان کو برتری ہے۔ جبکہ میرے سامنے والی UC یعنی یہاں پر جو دوسری UC ہے جسے کورنگی ٹاؤن بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر اللہ والا ٹاؤن میں جو ہے وہاں پر PTI اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہے۔ اس طرح 11 UCs میں کہیں PTI پیپلز پارٹی، کہیں جماعت اسلامی پیپلز پارٹی اور کہیں تینوں کے درمیان جو ہے وہ مقابلے بازی جاری ہے۔ ابھی تک کے نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 11 یونین کونسلوں میں انہیں بھاری اکثریت حاصل ہو جائے گی، جبکہ جماعت اسلامی نے خدشات کا بھی اظہار کیا ہے اور جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ ہماری نشستیں زیادہ آئیں گی۔ بہرحال آج کی جو نتائج ہے اس سے کراچی کے میئر کے انتخاب میں بہت ساری صورتحال واضح ہو یہ تو جائے بتا گی۔ دیا آپ نے کہ کس جماعت کو برتری حاصل ہے اور کون سی جماعت سٹرونگ ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دیجئے کہ دن بھر کیسا رہا اور انتظامات کیسے تھے، سیکیورٹی کے انتظامات کیسے تھے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مختلف پولنگ سٹیشنز پر بدنظمی کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ کراچی میں وہ یہ رہی ہے کہ کراچی میں جو ہے خصوصاً مختلف جو نتائج جو پولنگ کا عمل تھا وہ بڑا سست رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں جو ہے 5 سے 7 کہیں جو ہے 10 کہیں 15 تک جو ہے وہ ووٹنگ کا عمل گیا ہے، اس سے زیادہ ووٹنگ کا عمل نہیں گیا، جبکہ مختلف مقامات پر جو ہے وہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بالکل ہی ٹرن آؤٹ کم رہا ہے، اور جبکہ اکا دکا جو ہے وہ پتھراؤ جو ہے وہ ایک دوسرے کو دھکے دینا، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا، ایک دوسرے کو ارباب، دھمکیاں آپ سے مزید بھی ہم اس حوالے سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے، آپ ساتھ رہیے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کراچی میں جو ضمنی بلدیاتی انتخابات اس کا عمل اب مکمل ہو چکا ہے اور پولنگ کے بعد اس وقت گنتی کا عمل جاری ہے۔ جو نتائج ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں، کچھ ہی دیر میں غالباً آج یا پھر کل تک ان نتائج کا باقاعدہ حکومت کی طرف سے بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ تیر بلہ یا ترازو، نتائج کی دوڑ میں سنو نیوز سب سے آگے ہے اور آپ کو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سے آگاہ کر رہا ہے۔ کورنگی ڈگری کالج UC 8 پولنگ اسٹیشن نمبر 5 میں ترازو کا 118 ووٹ کے ساتھ پلڑا بھاری ہے اور GGSS بہار کالونی لیاری پولنگ اسٹیشن نمبر 13 میں 157 سکور کے ساتھ جماعت اسلامی سب سے آگے ہے۔ UC 2 لیاری ٹاؤن پولنگ اسٹیشن نمبر 5 پر بھی جماعت اسلامی اب تک سب سے آگے ہے۔ یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں، باقی جماعتوں کے بھی جو ریزلٹس ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے، آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کیا جا رہا ہے سنو نیوز کی سکرین پر۔ ضمنی بلدیاتی انتخاب کراچی میئر کے انتخاب کا دنگل بن گیا۔ سندھ کے 24 اضلاع میں پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی کا مرحلہ اس وقت جاری ہے۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ شہر قائد کے 7 اضلاع میں 11 UCs اور 15 وارڈز کی 26 نشستوں پر ووٹ ڈالے گئے۔ نتائج آنے پر سیاسی جماعتوں کے میئر کے لیے
पोजीशन वाज़े हो जाएगी और दोनों जमातों की जानिब से यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की जानिब से ये दावे सामने आ रहे हैं कि मेयर कराची उन्हीं की जमात से होगा। लेकिन आज के जो ये ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हैं इस हवाले से बहुत अहम हैं। जिसको सबकत हासिल होगी उनका उम्मीदवार मेयर कराची के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार होगा। इसके साथ साथ अंदरूनी सिंध के 17 अजला में 37 नशस्तों पर भी पोलिंग हुई है। इस वक्त वोटों की गिनती का मरहला जारी है। सुन न्यूज़ की स्क्रीन पर आप ये देख भी सकते हैं कि ताज़ा तरीन जो नताइज सामने आ रहे हैं उससे आपको आगाह किया जा रहा है। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। कुरंगी डिग्री कॉलेज UC 8 पोलिंग स्टेशन नंबर 5 में तराजू का 108 वोट के साथ पलड़ा भारी है। एक मरतबा फिर से बात कर लेते हैं अरबाब चांडियों से। जी अरबाब, कुछ पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी की इत्तलात भी थी, यहाँ पर कैसे इंतजाम थे और ये क्या मामला था? हाँ जी बिल्कुल, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर बदनज़मी हुई हैं जिनमें हुस्न लियारी है जिससे कि वस्ती का इलाका है। एक दफ़ा जो है यहाँ पर शाह फैसल टाउन में भी थोड़ी सी बदनज़मी हुई थी, थोड़ी सी जो है इतार टाउन में भी बदनज़मी हुई थी, यानी मुख्तलिफ मकामात पर बदनज़मी हुई है। लेकिन बदनज़मी इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि हाँ एक जगह पर थोड़ी देर के लिए पोलिंग स्टेशन रोक दी गई थी, लेकिन पुलिस ने आकर उस पोलिंग स्टेशन को बहाल कर दिया और मजमूई तौर पर कराची में ज़िमनी इंतखाबात पुरअमन रहे हैं। अल्लाह न करे कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि दो जमातें आपस में हैं तो थोड़ी उनके दरमियान धमकी, गिरेबान पकड़ना, धक्के देना, एक दूसरे को पत्थर मारना या जो है पोलिंग के अमल को थोड़ा सा रुकवाना, ये अमल रहे हैं। मजमूई तौर पर पुरअमन रहा है। जबकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कराची में पुलिस के 6000 जो है वो एहलकार यहाँ थे। 292 यूनियन काउंसिलें जो है वो उनको हसास करार दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर तकरीबन पुरअमन रहे, लेकिन टर्नआउट बड़ा कम रहा है। टर्नआउट कहीं जो है 5 से 7, कहीं 7 से 10 और कहीं 10 से 15, इससे ज़्यादा टर्नआउट नहीं रहा। मजमूई तौर पर मुख्तलिफ मकामात पर, जैसे कि यहाँ जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ, पोलिंग नंबर 5, यहाँ पर जमायत इस्लामी वाज़े तौर पर कामयाब हुई है। उसके जो है वो उसके उम्मीदवार को, जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को वाज़े पर, इस तरह मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन हतमी रिजल्ट का ऐलान नताइज आने का सिलसिला जारी है। वोटर्स टर्नआउट बहुत कम रहा। कराची से हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के बाद अब रुख कर लेते हैं हैदराबाद का। हैदराबाद में भी वोट की गिनती का अमल जारी है। UC 17 वार्ड 3 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बराए चेयरमैन मोहम्मद उस्मान 167 वोट के साथ सरे फहरिस्त हैं। UC 89 वार्ड 3 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद खान लीड कर रहे हैं। हैदराबाद की भी आपको नताइज से आगाह कर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। वोटों की गिनती का अमल अभी भी जारी है। UC 17 वार्ड 3 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बराए चेयरमैन मोहम्मद उस्मान 167 वोटों के साथ सरे फहरिस्त हैं, जबकि UC 89 वार्ड 3 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद खान लीड कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे सुनो न्यूज के नुमाइंदे वारिस बिन आजम से। वारिस बताएगा यहाँ पर अभी तौर पर मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल सामने आई, कौन सी पार्टी लीड कर रही है? बिल्कुल, हैदराबाद में बल्दी इंतखाबात के लिए 10 नशिस्तों पर इंतखाबात होना थे, जिसमें से 5 जो है चेयरमैन वाइस चेयरमैन की नशिस्तें थी, जबकि जो 5 नशिस्तें हैं वो जनरल वार्ड मेंबरान की थी। इन 5 चेयरमैन की नशिस्तों में से UC 19 पर जो है झगड़े का वाकया पेश आया था। एक उम्मीदवार की जानिब से जो है पोलिंग स्टेशन पर जो है मुबैना तौर पर जो है हमला किया गया। जो आज़ाद उम्मीदवार है मद मुकाबिल उनके मुताबिक जो है बैलेट बॉक्सेस फाड़ दिए गए, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशनर ने नोटिस लिया था। एक UC पर जो है इंतखाबात मुलतवी कर दिए, जिसके बाद जो है हैदराबाद में 9 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए हैं। हमारे पास जो है नताइज मौसूल होने का सिलसिला जो है जारी है। इस वक्त हैदराबाद में 4 चेयरमैन की नशिस्तें हैं जिसमें इंतखाबात हो रहे हैं। इसके अलावा जो 5 जनरल वार्ड मेंबरान की नशिस्तें हैं उसमें इंतखाबात हो चुके हैं। जो है वोटिंग जो है गिनती का अमल जारी। नताइज की बात कर ली जाए तो हैदराबाद में अब तक जो है एक नतीजा हमें जो है मुकम्मल तौर पर मौसूल हुआ UC 79 का है, जिसमें से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है जनरल काउंसलर के खान मोहम्मद, वो 117 वोट लेकर कामयाब करार पाए। इसके अलावा UC 137 है, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बर्तरी हासिल है। UC 17 है, वहां भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बर्तरी हासिल है। जो एक UC 118 उसकी चेयरमैन की नशिस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बर्तरी हासिल है। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो इस वक्त हैदराबाद में पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी का जो है पलड़ा भारी नजर आ रहा है और दूसरे नंबर पर जो है पाकिस्तान तहरीक नजर आ रही है। और अगर टर्न आउट की बात करी जाए तो गर्मी की शिद्दत हैदराबाद में बहुत ज्यादा थी। आज हैदराबाद में टेम्परेचर जो था 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। इस वजह से जो टर्न आउट है वो निहायत ही कम रहा है। जी सही, टर्न आउट कम देखा गया यहाँ पर। वारिस बिन आजिम तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।